Hi, good morning to all. Before starting the video, I would like to introduce myself. This is Santosh from Palakunda. I completed my post-graduation in English from Andhra University and I have been working as English faculty for 8 years. The main purpose that I have started making videos to make my students bright in English, and all my videos are very helpful for the students of intermediate, degree, and particularly the candidate who wants to learn English, who wants to get proficiency in English, who wants to learn spoken English. For them, all my videos are very useful. Okay, come to point. Today we are going to learn about the basics of English, which are very essential, which are very important, which are very useful to make conversation with others, to communicate with others. Here we have to observe one thing, that is communication. The word communication. What is called communication? Communication is nothing but the mutual transformation of information is called communication. What is that? The mutual transformation of information is called communication. So what is called mutual transformation of information? Yeah. Mutual transformation of information is nothing but I have some information and you have some information. I can give my information to you and I can get the information from you. So the changing of messages or the changing of information from one person to another person mutually is called communication. Okay, so in Telugu we can easily communicate with others because Telugu is our mother tongue, so we can easily communicate in Telugu, but in English we can't because we do not have any background of English. So it is the time to enhance our knowledge, it is the time to develop our vocabulary skills. If we develop our vocabulary skills, if we develop our communication skills, then we can also speak English very fluently like native speakers of English. Okay, then today I'm going to teach you about the basics of English. If you want to share your views to others in Telugu or in English or in any other language, we should follow the structure. So structure plays the pivotal role in making sentences, in making communication, in making conversation. So what is structure? So I use bilingual method. So I can teach you in Telugu and I can teach you in English. Then only all the viewers can easily understand. Okay? మనం ఏదైనా సరే చెప్పాలి అనుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మన దగ్గర ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళకి వెళ్ళాలంటే మనం చెప్పే విధానం అనేది ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి, ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. ఆ ఆర్డర్లో పెట్టడానికి ఉపయోగించేది అన్నీ మనం ఏంటంటామంటే స్ట్రక్చర్ అంటాం. సో వాట్ ఈజ్ స్ట్రక్చర్? If you want to construct a sentence, we should follow the structure. Then what is the structure? Structure is nothing but the arrangement of words in an order or in a particular way which gives the complete meaning is called structure. అంటే పదాలని ఒక సరైన పద్ధతిలో ఒక క్రమంలో పెట్టి దానికి సంపూర్ణమైన అర్థాన్ని ఇచ్చే పద్ధతిలో పదాలని అమర్చడాన్ని మనం ఒక సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్గా తీసుకోవచ్చు. ఆ స్ట్రక్చర్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఐఎమ్ రైటింగ్ ద స్ట్రక్చర్ ఆన్ బోర్డ్, యూ జస్ట్ ఫాలో. ద స్ట్రక్చర్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ helping verb plus main verb plus object. See, what is the structure? Subject plus helping verb plus main verb plus object. So whatever language you use, you must follow this structure. నువ్వు తెలుగు మాట్లాడినా లేకపోతే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినా లేకపోతే వేరే ఏ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడినా నువ్వు సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ స్ట్రక్చర్ని ఫాలో అవ్వాలి. అఫ్ కోర్స్ బై చేంజింగ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద వర్డ్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ వేరియస్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. సో ఈ పదాలని మార్చడం వల్ల అటు ఇటు ఇటు అటు మార్చడం వల్ల మనం రకరకాల సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. whether they are assertive sentence or imperative sentence or interrogative sentence or exclamatory sentence or optative sentence, what type of sentence you want to construct. But
we should follow this structure. By changing the order of the words, we can create different kinds of sentences. బట్ ఏ సెంటెన్స్ క్రియేట్ చేయాలన్నా మనకి కావాల్సినటువంటి పదాలు ఇవి ఉండాలండి. అదేంటంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. వేరియస్ సెంటెన్సెస్ అన్నాం, రకరకాల సెంటెన్స్లు అన్నాం. ఆ రకరకాల సెంటెన్సెస్ ఏంటో తర్వాత చూద్దాం. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే జనరల్గా అసలు సెంటెన్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామో చెప్పుకుందాం. తర్వాత సెంటెన్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత వేరు రకాల సెంటెన్స్లు ఎలా క్రియేట్ చేయాలో, వేరు సందర్భాల్లో వేరు సెంటెన్సెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో, ఎలా దాంతో మాట్లాడాలో తర్వాత నేర్చుకుందాం. బట్ ముందుగా ఏంటంటే అసలు స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. సో స్ట్రక్చర్లో ఫస్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఏంటంటే సార్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, హియర్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్ట్రక్చర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. స్ట్రక్చర్ గుర్తులేనిదే మన సెంటెన్స్ని క్రియేట్ చేయలేం. సో కాబట్టి వీ మస్ట్ రిమెంబర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్, దట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ప్లస్ మెయిన్ వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్కటి సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి, హెల్పింగ్ వర్బ్ అంటే ఏంటి, మెయిన్ వర్బ్ అంటే ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి అనేది చాలా డీటెయిల్డ్గా తెలుసుకుందాం సార్. తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. ఓకే, వాట్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్? సబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? వాట్ వీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్, మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడతామో, మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడతామో వాళ్ళు ఏంటవుతారంటే సబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తారండి. సబ్జెక్ట్ అంటే అసలు ఏంటంటే వాట్ వీ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్, మనం దేని గురించి అయితే మాట్లాడతామో, ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడతామో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అవుతారు. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ దిస్ చాక్ పీస్, this chalk piece is a subject. If I want to talk about that fan is a subject. If I want to talk about this building is a subject. If I want to talk about myself, I am the subject. If I want to talk about my mother is a subject. If I want to talk about you, you are the subject. So మనం ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడతామో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్ అవుతారు. Now I am writing some examples. I'm a teacher. Okay, I'm a teacher. Razu is my brother. Razu is my brother. My mother cooks well. My mother cooks well. సో ఇలా ఏ సెంటెన్స్ అయినా సరే తీసుకుంటే ప్రతి సెంటెన్స్లో నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడుతున్నానో ఒకసారి చూద్దాం. ఐఎమ్ ఏ టీచర్, నేను ఒక టీచర్ని. ఇందులో నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడాను? నా గురించి మాట్లాడాను. నేను ఒక టీచర్ని. ఇందులో ఎవరి గురించి మాట్లాడానంటే నా గురించి నేను మాట్లాడాను. నా గురించి అని చెప్పడానికి ఇక్కడ నేను ఉపయోగించుకునే పదం ఏంటంటే ఐ. సో నా గురించి నేను చెప్పుకున్నాను కాబట్టి నేను ఒక సబ్జెక్ట్ అవుతాను. అలాగే ఇన్ ద సెకండ్ సెంటెన్స్ ఐ యూజ్డ్ ద వర్డ్ రాజు. రాజు ఈజ్ మై బ్రదర్. సో హియర్ నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడాను? రాజు గురించి మాట్లాడాను. సో రాజు గురించి మాట్లాడాను కాబట్టి రాజు అనేవాడు ఒక సబ్జెక్ట్ అవుతాడు. రాజు ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్. అండ్ మై మదర్ కుక్స్ వెల్, మా అమ్మగారు బాగా వంట చేస్తారు. మై మదర్ కుక్స్ వెల్, ఇందులో నేను ఎవరి గురించి మాట్లాడాను సార్? మై మదర్, మా అమ్మగారి గురించి మాట్లాడాను. సో మై మదర్ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్. నువ్వు దేని గురించి తీసుకున్నా అది సబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తుంది. ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడతామో వాళ్ళు సబ్జెక్ట్గా అవుతారు. అయితే అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? నేను ఒక సబ్జెక్ట్, ఇది ఒక సబ్జెక్టు, ఫ్యాన్ ఒక సబ్జెక్టు, నువ్వు ఒక సబ్జెక్టు, ఈ బిల్డింగ్ ఒక సబ్జెక్టు, మై మదర్ ఒక సబ్జెక్ట్, అబ్దుల్ కలాం ఒక సబ్జెక్ట్, ఇంకెవరో ఒక సబ్జెక్టు, ఇవన్నీ కూడా సబ్జెక్ట్సే. అయితే అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి? హౌ మెనీ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? ఇన్ఫినిట్గా చెప్పుకోవచ్చు, అంతే కదా. బట్ కానీ ఇంగ్లీష్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా 7గా నిర్ణయించారండి. సో ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కన్ఫైన్డ్ విత్ ఇన్ 7. మొత్తం సబ్జెక్టులన్నింటినీ కూడా 7గా మార్చారు, 7 కిందకి తీసుకొచ్చారు. ఏంటి ఆ 7 సబ్జెక్టులు ఒకసారి చూద్దాం సార్. దోస్ 7 సబ్జెక్ట్స్ సార్: ఐ, వి, యు, దే, he, she, it. You must remember these 7 subjects which are very important. What are those 7 subjects? I, we, you, they,
హీ, షీ, ఇట్. ఈ 7 కూడా సబ్జెక్ట్గా తీసుకుందాం. ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం సార్, ప్రపంచంలో నువ్వు ఎవరి గురించి అయినా మాట్లాడు లేకపోతే దేని గురించి అయినా మాట్లాడు, వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ 7 ఏదో ఒక దాని కిందకు వస్తారు. ఖచ్చితంగా దేనితో ఒకదానితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. ఇందాక అనుకున్నాము, అది అవుతుందో లేదో ఒకసారి చూద్దాం. ఈ చాక్ పీస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఏంటంటాను, ఇది చాక్ పీస్, ఇది అంటే నేను చాక్ పీస్ గురించి మాట్లాడుతుంటే ఈ చాక్ పీస్కి సంబంధించినటువంటి పదం ఇందులో ఏంటుందంటే దీని కిందకు వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఇట్ కింద తీసుకుందాం. సో అలాగే ఇక్కడ మనం తీసుకుందాం ఏంటి, we are friends, మేము ఫ్రెండ్స్ అన్నాం. ఇందులో నేను ఉపయోగించిన వర్డ్ ఏంటంటే వి అనేది సబ్జెక్ట్ అయింది. ఎలా అయింది సార్, నేను నాతో పాటు మరో 4 ఉన్నాం. మా అందరి గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటే ఇండివిజువల్గా వీడు వాడు గురించి మాట్లాడకుండా మేమంతా కలిసి అని చెప్పాను. మేము అనడానికి ఇక్కడ వి ఉపయోగిస్తాం. వి చాలామంది వస్తారు ఇందులోకి. అలాగే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్. తీసుకుందాం. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టాక్ అబౌట్ ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్, నేను ఇండియన్ క్రికెట్ టీం గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది ఏ సబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తుంది చెప్పగలుగుతామా? ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది ఏ సబ్జెక్ట్ కిందకు వస్తుంది? ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది ఒకటి, అది అంటున్నాం. సో కాబట్టి ఇండియన్ క్రికెట్ టీం దేనికి సంబంధిస్తుందంటే ఇట్ కిందకు వర్తిస్తుంది సార్. ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది ఇట్ కిందకు వర్తిస్తుంది. అలాగే ద టీమ్ మెంబర్స్ అంటాను. ద టీమ్ మెంబర్స్, ఆ టీంలో ఉండే మెంబర్స్ అందరి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. వాళ్ళంతా కూడా బాగా ఆడతారు సార్. వాళ్ళంతా కూడా, వాళ్ళు అంతా అంటే అక్కడ 10 మంది ఉన్నా, 100 మంది ఉన్నా, 1000 మంది ఉన్నా, 1,00,000 మంది ఉన్నా అందరినీ కలిపి ఒకే ఒక మాట చెప్పేస్తున్నాం. ఏంటన్నమాట? వారు. ఎవరు వారు? ద టీమ్ మెంబర్స్. వాళ్ళు. ద టీమ్ మెంబర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ దేని కిందకు వర్తిస్తుంది? వీటిలో చూసుకుంటే ద టీమ్ మెంబర్స్ ప్లూరల్లో ఉంది కాబట్టి ఏంటి వర్తిస్తుంది సార్? దే. ఏంటవుతుంది? దే. అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, మై మదర్ కుక్స్ వెల్. ఓకేనా? మై మదర్ కుక్స్ వెల్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ ఏంటన్నా? మై మదర్. మై మదర్ అనే సబ్జెక్టు దాని గురించి మాట్లాడుతుంది. మై మదర్ అనే ఒక సబ్జెక్ట్ గురించి నేను మాట్లాడుతుంటే మై మదర్ అనే సబ్జెక్టు ఈ 7 దేని కిందకి వస్తుంది సార్ అంటే మై మదర్ షీ కిందకి వర్తిస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న అబ్దుల్ కలాం వాజ్ ఎ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. అబ్దుల్ కలాం వాజ్ అ గ్రేట్ సైంటిస్ట్. ఇందులో నేను మాట్లాడుతుంది ఎవరి గురించి అంటే అబ్దుల్ కలాం ఇందులో ఏంటవుతారు సార్? సబ్జెక్ట్ అవుతారు. అబ్దుల్ కలాం ఈ సబ్జెక్టులో దేనికి సంబంధించి వస్తుంది? హీ కదా. సో అలాగే నేను నీ గురించి మాట్లాడితే యు, మా గురించి మాట్లాడితే వి, నా గురించి మాట్లాడితే ఐ. ఓకే. సో ఇలాగా ఈ 7 సబ్జెక్ట్స్ని కూడా తీసుకోవచ్చు. ప్రపంచంలో నువ్వు దేని గురించి మాట్లాడినా అది ఖచ్చితంగా ఈ 7 ఏదో ఒక దానితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. హియర్ వాట్ వీ కేమ్ టు నో దట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 7 సబ్జెక్ట్స్. ఓకే. వాట్ ఆర్ దోస్ 7 సబ్జెక్ట్స్? ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ, ఇట్. ఓకే. వన్స్ అగైన్ రిపీట్. ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ, ఇట్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ 7 సబ్జెక్ట్స్. ఓకే కదండి? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ 7 సబ్జెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బికాస్ రేపు తర్వాత నేర్చుకోబోయే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ అంతటికీ కూడా బేసిక్స్ ఇవే. ఇది వచ్చిందంటే మనం ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడడానికి ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంటాయి. చాలా ఈజీగా మనం మాట్లాడచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ 7 ఆర్ కాల్డ్ సబ్జెక్ట్స్. దెన్ ఈ సబ్జెక్ట్స్ గురించి మనం ఒకసారి చూసుకుంటే టోటల్గా 7 సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 7 సబ్జెక్ట్స్. ఈ 7 సబ్జెక్టులని కూడా 3 భాగాలుగా చేసుకున్నాం సార్. దీస్ 7 సబ్జెక్ట్స్ కెన్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 కేటగిరీస్. 7 సబ్జెక్టులని కూడా 3 భాగాలుగా చేసుకున్నాం. ఏంటా 3 భాగాలు ఒకసారి చూద్దామా? మూడు భాగాలు ఏంటంటే 7 సబ్జెక్టులని కూడా 3 భాగాలు చేసుకుందాం సార్. ఆ 3 భాగాల్లో ఫస్ట్ది ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్, రెండవది ఏంటంటే సెకండ్ పర్సన్, మూడవది
థర్డ్ పర్సన్. ఓకే, ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. సో టోటల్గా 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఈ 7 సబ్జెక్టులని కూడా 3 భాగాలుగా చేసామంటే ఒక్కొక్క భాగంలో ఏ ఏ సబ్జెక్టులు వెళ్తున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఐ, వి. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్స్? ఐ, వి ఆర్ కాల్డ్ ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్స్. సెకండ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే వన్ అండ్ ఓన్లీ యూ. యూ ఈజ్ కాల్డ్ సెకండ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్స్ I, we. Second person subject you. Okay, then all the remaining subjects are called third person subjects. ఏంటంటవి? they, he, she, it. Okay, they, he, she, it. All these 4 are called third person subjects. వీటిని మనం థర్డ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్స్గా తీసుకోవచ్చు. So what are first person subjects? I, we are called first person subjects. Second person subject is only you, and the third person subjects are they, he, she, it. Okay kadandi? So have you observed one thing here? ఇందులో చూసుకుంటే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ మనం చూడొచ్చండి. ఏంటి డిఫరెన్స్ అంటే ఫస్ట్ పర్సన్లోను, సెకండ్ పర్సన్లోను, థర్డ్ పర్సన్లోను ఉండే సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే వీటిని కేటగిరైజ్ చేద్దాం. ఎలా కేటగిరైజ్ చేద్దామంటే సింగులర్స్, ప్లూరల్స్గా కేటగిరైజ్ చేద్దాం. ఓకే, సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ పర్సన్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ సెకండ్ పర్సన్ తీసుకుంటాను, ఇక్కడ థర్డ్ పర్సన్ తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ పర్సన్లో ఉండే సబ్జెక్ట్స్ 2 ఐ, వి. అందులో సింగులర్ ఏంటి, ప్లూరల్ ఏంటో రాద్దాం సార్. ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఐ, ఫస్ట్ పర్సన్ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ వి. ఐ అనేది సింగులర్గా ఉంది, వి అనేది ప్లూరల్లో ఉంది. సింగులర్ అంటే ఏకవచనం, ప్లూరల్ అంటే బహువచనం. ఎక్కువ మంది వచ్చేది ప్లూరల్ అంటాం, ఒక్కొక్కరిగా వచ్చేదాన్ని సింగులర్ అంటాం. ఓకేనా? ఐ అనేది సింగులర్, వి అనేది ప్లూరల్. దెన్ సెకండ్ పర్సన్ పక్కన పెడతాను సార్. థర్డ్ పర్సన్ చూద్దాం సార్. థర్డ్ పర్సన్లో మనకు ఉండేవి ఏంటంటే ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి. ఏంటా 4? దే, he, she, it. We can easily differ the singular subjects and the plural subject in third person. సో అందులో థర్డ్ పర్సన్లో ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ ఒకటే ఉందండి. అదేంటండి? దే. ఎక్కువ మంది కనబడుతున్నారు. దే ప్లూరల్. ఓకే, దెన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే 3 ఉన్నాయి సార్. he, she, it. he, she, it are called third person singular subjects, which is very 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 important thing. ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకోవచ్చు. వాట్ ఆర్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్? ఐ, వి, he, she, it are called థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, దెన్ ఇంకా మనకు మిగిలిపోయింది ఒకే ఒకటి. అదేంటంటే సెకండ్ పర్సన్ అండి. సెకండ్ పర్సన్లో చూస్తే ఫస్ట్ పర్సన్లో, థర్డ్ పర్సన్లో మనకి ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి కాబట్టి అందులో సింగులర్స్ ఏంటి, ప్లూరల్స్ ఏంటి అనేది ఈజీగా డివైడ్ చేసాం. బట్ ఇక్కడ సెకండ్ పర్సన్కి వచ్చేటప్పటికల్లా మనకు ఉండే ఒకే ఒక సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే యూ ఒకటే ఉంది. ఇది మరి సింగులర్గా తీసుకుంటామా, ప్లూరల్గా తీసుకుంటాం సార్ అంటే యూ షుడ్ బీ ట్రీటెడ్ ఆల్వేజ్ యాజ్ ప్లూరల్. యూని ఎప్పుడు కూడా ప్లూరల్గా మాత్రమే తీసుకుందాం. సో కాబట్టి యూ అనేది ప్లూరల్ కిందకి వస్తుంది, ఇందులో సింగులర్ అనేది లేదు. ఓకే, సో మరొకసారి చూద్దాం. Totally, how many subjects are there in English? There are 7 subjects. What are those 7 subjects? I, we, you, they, he, she, it. These 7 subjects can be divided into 3 categories: first person, second person, third person. What are first person subjects? I, we. What is second person subject? You. What are third person subjects? They, he, she, it. వాటిని సింగులర్స్, ప్లూరల్స్గా తీసుకుంటే ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్ ఐ అన్నాం, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ వి అన్నాం. సెకండ్ పర్సన్లో ఒకే ఒకటి ఉంది, అది యూ, ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్ అన్నాం, సింగులర్ లేదు. అలాగే థర్డ్ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ప్లూరల్గా దే మాత్రమే ఉంది, హీ, షీ, ఇట్లు అనేవి సింగులర్స్గా తీసుకుంటున్నాం. సరే, ఇక్కడ ఒక చిన్న పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హీ, షీ, ఇట్ ఆర్ కాల్డ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్. హీ, షీ, ఇట్లను థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటాం. అయితే హీ, షీ, ఇట్లు మాత్రమే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్సా అంటే కాదండి. సో ఆల్ ఇండివిజువల్ నేమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్.
Okay, not only he, she, it, but also all individual names are also called third person singular subjects. ఎలాగో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సార్. ఎలా? రహీమ్ ఈజ్ మై కజిన్. సెంటెన్స్ తీసుకుందామండి. రహీమ్ ఈజ్ మై కజిన్. ఇందులో సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే ఇందాక మనం అనుకున్నట్టుగా ఇది ఐ కాదు, వి కాదు, యు కాదు, దే కాదు. మరి హీనా, షీనా, ఇట్ట అంటే ఐ కాదు, వి కాదు, యు కాదు, దే కాదు, షీ కాదు, ఇట్ కాదు. సో రహీం దేని కిందకు వర్తిస్తుంది? హీ కిందకు వర్తిస్తుంది. సో రహీం అనేవాడు హీ కిందకు వస్తాడు. హీ రిప్రజెంట్స్ రవి. హీ అనే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ అయింది కదా, సో రహీం అనేది కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులరే. అలాగే సచిన్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ క్రికెటర్ తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. ఇందులో ఎవరి గురించి మాట్లాడాను? సచిన్. సచిన్ కూడా ఐ, వి, యు, దే, హీ, షీ ఇట్లలో ఏదో ఒకటి వర్తిస్తుంది. సచిన్ ఎవరి కిందకు వస్తుంది? హీ. సో కాబట్టి హీ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ కాబట్టి సచిన్ కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్సే. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మనకి? హీ, షీ ఇట్లు మాత్రమే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్ కాదు. ఆల్ ఇండివిజువల్ నేమ్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే కదండి, రైట్. సో ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకున్నామో ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుందాం. టుడే వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ద వర్డ్ కమ్యూనికేషన్ and the general structure of a sentence. What is general structure of sentence? Subject plus helping verb plus main verb plus object. So in the structure today we discussed the subject. What is subject? What we want to talk about is called subject. ఎవరి గురించి అయితే మాట్లాడతామో వాళ్ళని మనం సబ్జెక్ట్ అంటాం. How many subjects are there? There are 7 subjects. What are those 7 subjects? I, we, you, they, he, she, it. Those are called 7 subjects. Those 7 subjects can be classified into 3 categories. First person, second person, third person. What are first person subjects? I, we. What is second person subject? You. What are third person subjects? They, he, she, it. These three categories are also subdivided into singulars and plurals. What is singular subject in first person? In first person, the singular subject is I, the plural subject is we. In the second person, the plural subject is you, there is no singular subject. In third person, they is a plural subject, whereas he, she, it, and also all individual names are also called third person singular subjects. Okay, అర్థమైంది కదండి? Right, thank you. And the next video we will discuss about the next thing in structure, that is helping verb. Okay, thank you.